Hi students, welcome to 10th Social Science, History, Unit 2. Today we are going to see the world between two world wars, Part 2. Shall we go for recap children? Yes. In previous class, we have learned about developments in the post-World War I, stock market crash in the US, the impact of war in Italy, and emergence of Mussolini. Right. Now let's continue our lesson. Germany in the post-war. Post-war means existing or happening in the period after the end of a war, especially the Second World War. That is called post-war. Okay, now we will see how was the Germany between two world wars. From 1918 to 1993, Germany was a republic. The factors which led to the eventual triumph of fascism in Germany were many. Between 1871 and 1914, Germany had risen to dizzy heights of economic, political and cultural accomplishments. Germany's universities, its science, philosophy and music were known all over the world. Germany had surpassed even Britain and the US in several feats of industrial production. 1918 முதல் 1933 முடிய ஜெர்மனி ஒரு குடியரசாக இருந்துச்சு. அதனை தொடர்ந்து ஜெர்மனியில் பாசிசம் வெற்றி பெற்றதற்கான காரணங்களும் பலவாக இருந்தது. 1871 முதல் 1914 வரையில் ஜெர்மனி அரசியல், பொருளாதார, பண்பாட்டு சாதனங்களை வெற்றி அடைஞ்சது. ஜெர்மனியின் பல்கலைக்கழகங்களும் அதன் அறிவியல், தத்துவம், இசை இது எல்லாமே உலகம் முழுவதும் தெரியப்பட்டது. தொழிற்சாலை உற்பத்தி சார்ந்த பல துறைகளில் ஜெர்மனியானது இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளை காட்டிலும் சிறந்து விளங்கியது. Germany's defeat and humiliation at the end of the World War I caused a deep shock to the of German people. The Great Depression further deepened their frustration and prompted them to turn against the Republican government. அதாவது ஜெர்மனியின் தோல்வியும் முதல் உலகப் போரின் இறுதியில் அவங்க பட்ட அவமானமும் நாட்டு பற்று கொண்ட ஜெர்மனியின் மக்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது. அந்த டிப்ரெஷன் மேலும் அவங்களுடைய ஏமாற்றத்தை அதிகமாக்கி அவங்களுடைய குடியரசுக் கட்சியின் அரசுக்கு எதிராக அவங்கள செயல்பட திருப்பியது. Now we will see about evolution of German fascism. Evolution means developments in the plants, animals and etc. It can be anything. அப்போ ஜெர்மனியில் fascism எப்படி உருவானது அப்படின்றத we will see now. The origin of German fascism goes back to 1919 when a group of 7 men met in Munich and founded the National Socialist German Workers' Party. One of them was Adolf Hitler. During World War I, he served in the Bavarian army. A gifted speaker, he could whip up the passion of the audience. In 1923, Hitler attempted to capture power in Bavaria. His launch of the National Revolution on the outskirts of Munich landed him in prison. ஜெர்மனியின் பாசிசத்தின் தோற்றம் 1919 தொடங்கிருச்சு. அப்போ தான் 7 நபர்களை கொண்ட ஒரு குழுவானது மியூனிச் நகரில் சந்திச்சு தேசிய சோசியலிஸ்ட் ஜெர்மன் உழைப்பாளர் கட்சி, சுருக்கமாக நாசி கட்சியை நிறுவியது. ஹிட்லரும் அதில் ஒரு ஆளாக இருந்தார். அப்போ தான் முதல் உலகப் போரில் பவேரியன் படையில் பணியாற்றினார். அந்த படையில் பணியாற்றும் போது தான் அவருடைய ஸ்பீச் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். ஸோ இதை காரணமாக காட்டி 1923 பவேரியாவின் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக திட்டமிடப்படாமல் ஒரு தேசிய புரட்சி ஒன்று ஆரம்பிச்சிருப்பார். அந்த தேசிய புரட்சியானது அவர் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா சிறையில் தள்ளிடுச்சு. During his time in prison, wrote Mein Kampf. Mein Kampf means My Struggle, எனது போராட்டம், an autobiographical book containing his political ideas. In the presidential election of 1932, the Communist Party polled about 60 lakhs votes. Alarmed capitalists and property owners tilted towards supporting fascism. Hitler exploited this opportunity to use up powers. ஹிட்லர் சிறையில் இருந்தப்போ தனது அரசியல் சிந்தனைகளை உள்ளடக்கி ஒரு சுயசரித நூலை எழுதுறாரு.
அதுதான் வந்து மெயின் கேம்ப், எனது போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் 1932 நடைபெற்ற குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து 60 லட்சம் ஓட்டுகளை வந்து பெற்றிருந்தார்கள். முதலாளிகள், சொத்து உரிமையாளர்கள் நாசிசத்தை வந்து என்ன செஞ்சனா ஆதரிக்க தொடங்கினர். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஹிட்லர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா தவறான வழியில் தன்னுடைய அதிகாரத்தை வந்து கைப்பற்றாரு. தட் மீன்ஸ் ஹிட்லர் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு யூஸ் அப் பவர்ஸ். Social Democratic Party was founded as the General German Workers' Association on 23 May 1863 in Leipzig. Founder was Ferdinand Lassalle. German elites of the late 19th century considered the very existence of a socialist party a threat to the security and stability of the newly unified Reich, and so Bismarck outlawed this party from 1878 to 1890. சமூக ஜனநாயக கட்சியானது, அதாவது சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி, ஜெர்மன் பொது தொழிலாளர் கழகம் என்ற பெயரில் 1863 மே 23 வந்து லிப்சிக் நகரத்தில் பெர்னினன்ட் லாசலி வந்து தொடங்கியிருப்பார். 19ஆம் நூற்றாண்டு இறுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்மானிய மேட்டுக்குடியினர் வந்து ஒரு சோசியலிஸ்ட் கட்சியின் இருப்பையே வந்து புதிதாக ஒன்றிணைக்கப்பட்ட ரெய்க்கின் பாதுகாப்புக்கும் உறுதிப்பாட்டிற்கும் ஒரு அச்சுறுத்தலாக கருதினர். ரெய்க் மீன்ஸ் குடியரசு. எனவே பிஸ்மார்க் வந்து 1878 முதல் 1890 வரை இந்த கட்சியை வந்து அவர் வந்து தடை செஞ்சிருந்தார். However, in 1945, with the fall of Hitler, the Social Democratic Party was revived. It was the only surviving party from the Weimar period with a record of opposition to Hitler. 1945 ஹிட்லரின் மூன்றாவது ரேக்கின் வீழ்ச்சியை தொடர்ந்து இக்கட்சி வந்து புத்துணர்ச்சி பெற்றது. ஹிட்லரை எதிர்த்த கட்சி என்ற பெயருடன் வெய்மர் காலத்திலிருந்து செயல்படும் ஒரே கட்சி எது அப்படின்னா இதுதான். எந்த கட்சி அப்படின்னா சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி. Yes, my dear students, now we will see about the Nazi state of Hitler. ஹிட்லரின் நாசிச அரசு எப்படி இருந்தது அப்படின்றத we will see now. Republican government fell as the communists refused to collaborate with the social democrats. Thereupon, industrialists, bankers and junkers prevailed upon the President von Hindenburg to designate Hitler as Chancellor in 1933. The Nazi state of Hitler, known as the Third Reich, brought an end to the parliamentary democracy. அதாவது கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து சோஷியல் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி கூட கூட்டணி வைக்க மறுத்ததுனால ஜெர்மனியில் வந்து குடியரசு ஆட்சி வந்து கவிழ்ந்தது. இதன் விளைவாக வந்து தொழில் அதிபர்களும் வங்கியாளர்களும் குடியாட்சி கட்சியினரும் ஹிட்லரை வந்து தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் 1933 ஹிட்லரை வந்து சான்சலராக பதவியில் அமர்த்தும்படி குடியரசுத் தலைவர் வான் ஹிடன்பர்க் என்பவர் வந்து வற்புறுத்தினார்கள். மூன்றாவது ரெய்க் என்று அழைக்கப்பட்ட ஹிட்லரின் நாசிச அரசு முதல் உலகப் போருக்கு பின்னர் ஜெர்மனியில் நிறுவப்பட்டிருந்த பாராளுமன்ற ஜனநாயக அரசை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது. ஹிட்லர் replaced the flag of the Weimar Republic by the swastika banners of National Socialism. Germany was converted into a highly centralized state. All political parties except the Nazi party were declared illegal. The army of the brown-shirted and jack-booted storm troopers was expanded. The Hitler Youth was created and the Labor Front set up. Trade unions were abolished, their leaders arrested, strikes were made illegal, wages were fixed by the government, total state control was extended over the press, the theatre, the cinema, ரேடியோ அண்ட் ஓவர் எஜுகேஷன். ஹிட்லர் வந்து வெய்மர் குடியரசின் கொடிக்கு பதிலாக வந்து ஸ்வஸ்திகா சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட தேசிய சோசியலிச கட்சியின் கொடியை வந்து அறிமுகம் செய்தார். நாசிச கட்சியை தவிர பிற கட்சிகள் அனைத்தும் வந்து சட்டத்திற்கு புறம்பானவை என்று அறிவிக்கப்பட்டார். பழுப்பு நிற சட்டை அணிந்த போர் வீரர்கள், முழங்கால்களுக்கு மேல் வரும் காலணிகள் அணிந்த புயல் படையினர் ஆகியோரின் எண்ணிக்கை வந்து அதிகப்படுத்தப்பட்டது. ஹிட்லர் இளைஞர் அணியும் தொழிலாளர் அமைப்பும் நிறுவப்பட்டன. தொழிற்சங்கங்கள் ஒழிக்கப்பட்டன. அவற்றின் தலைவர்கள் வந்து கைது செய்யப்பட்டார்கள்.
வேலை நிறுத்தங்கள் சட்டத்திற்கு புறம்பானவை என அறிவிக்கப்பட்டு தொழிலாளர்களின் ஊதியத்தை அரசே நிர்ணயித்தது. பத்திரிகைகள், அரங்குகள், திரைப்படங்கள், வானொலி, கல்வி ஆகிய அனைத்தும் அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்கின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டன. The Nazi Party's propaganda was led by Joseph Goebbels, who manipulated public opinion through planned propaganda. The Gestapo or secret state police was formed and run by Himmler. அதாவது நாசி கட்சியின் பரப்புரைகளுக்கு ஜோசப் கோயபெல்ஸ் தலைமையேற்றார். இவர் திட்டமிட்ட பரப்புரைகளின் மூலம் பொதுமக்களின் கருத்துக்களை நாசிகளுக்கு ஆதரவாக மாற்றினார். ஹெஸ்டபோ என்னும் ரகசிய காவல்படை மற்றும் ஹிட்லரின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மெய்காப்பாளர்கள் ஹைட்ரிச் ஹிம்லர் என்பவர் நிர்வகித்தார். Now we will see about Nazi policy towards Jews. நாசி கட்சியின் யூத கொள்கை. Along with the repressive measures, Hitler's government followed a policy of repressing Jewish people. The Jews were removed from the government positions, excluded from the universities, and deprived of citizenship. Jewish businesses were closed down and their establishments were attacked. After the outbreak of World War II, concentration camps, barracks surrounded by electrified fences, and watchtowers were built where Jews were interned and used as forced labor. Later, they were turned into extermination camps where industrial means of murder, such as gas chambers, were used to kill them in what the Nazis termed the final solution. ஹிட்லருடைய அரசு ஒடுக்குமுறை நடவடிக்கையை யூத இன மக்களுக்கு எதிராக பின்பற்றி யூதர்களை அரசு பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர், பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டனர், அவர்களுக்கு குடியுரிமையும் மறுக்கப்பட்டது, யூதர்களின் வணிகங்கள் நிறுத்தப்பட்டன, அவர்களின் நிறுவனங்கள் தாக்கப்பட்டது. இரண்டாவது உலகப் போருக்கு அப்புறம் மின்கம்பிகள் போட்டு பெரிய பெரிய கோபுரங்கள் கட்டி அதில் மக்களை அடைச்சி சித்திரவதை செஞ்சாங்க. உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான உணவும் கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் கட்டாய உழைப்புக்கு அவங்கள பயன்படுத்தினாங்க. கூண்டோடு அவங்கள அழிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பெரிய பெரிய முகாம்களுக்கு அழைத்து சென்று விஷவாயு வச்சு அவங்கள கொன்னுட்டாங்க. ஸோ இந்த படுகொலை இறுதி தீர்வு என அழைக்கப்பட்டது. Now we will see about defiance of the Treaty of Versailles. What is the meaning of defiance? Defiance means open refusal to obey somebody or something. In August 1934, Hindenburg died and Hitler, apart from being Chancellor, became both President and Commander-in-Chief of the armed forces. Hitler's foreign policy aimed at restoring the armed strength of Germany and annulling provisions of Versailles Treaty. அதாவது 1934 ஆகஸ்ட் மாதம் ஹிடன்பர்க் இறந்துடுறாரு. சான்சலராக இருந்த ஹிட்லர் குடியரசுத் தலைவராகவும் இராணுவத்தின் தலைமை தளபதியாகவும் பொறுப்பேற்கிறாரு. ஹிட்லருடைய அயலுறவு கொள்கை, தட் மீன்ஸ் ஃபாரின் பாலிசி, ஜெர்மனியின் படைப்பலத்தை முன்பு இருந்தது போலவே பெருக்குவது, ஜெர்மனி வலுவிழந்து போவதற்கு காரணமாக இருந்த வெர்சேல்ஸ் உடன்படிக்கையின் சரத்துக்களை ஏற்காம மீறி நடப்பது தான் அவருடைய நோக்கமாக கொண்டிருந்தார். ரைட். Anti-colonial movements and decolonization processes in Asia. Decolonization means the action or process of a state withdrawing from a former colony, leaving it independent. That means ஆசியாவின் காலனிய எதிர்ப்பு இயக்கங்களும் காலனிய நீக்க செயல்பாடுகளும். French Indochina. Rise of anti-colonialism. Rise of anti-colonialism means காலனிய எதிர்ப்புணர்வின் எழுச்சிகள். Indochina, today's Cambodia, Laos and Vietnam had shown its discontent right from the beginning of the French occupation 1887. While the Indo-Chinese resisted the imposition of French language and culture, they learned from them the ideas of revolution. During the First World War, about 1 lakh Indo-Chinese fought in France and returned with first-hand knowledge of how the French had fought and suffered during the war. Communist ideas from mainland China were also a major influence. Many became
convinced that the considerable wealth of Indochina was benefiting only the colonial power. 1887 பிரான்சால் கைப்பற்றப்பட்டது தான் இந்தோ சைனா. ஸோ இந்தோ சீனர்கள் அன்னையிலிருந்து எதிர்ப்பை காட்டுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு மொழியையும் பண்பாட்டையும் திணிக்கிறது பிடிக்கல. ஸோ அந்த மாதிரி திணிக்கப்படுறதை எதிர்த்த போது தான் புரட்சி பற்றிய சிந்தனைகளை ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்கள்ட்டேருந்து கற்றுக்கிறாங்க. அப்போது தான் முதல் உலக போரில் 1,00,000 இந்தோ சீனர்கள் பிரான்ஸுக்குள்ளே போர் செய்கிறாங்க. அந்த போரில் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் எவ்வாறு போர் செய்தாங்க, எப்படியெல்லாம் துன்புறுத்தப்பட்டாங்கன்னு நேரடி அனுபவ அறிவோடு திரும்பினாங்க. மேலும் சீன தலை நிலப்பகுதியிலிருந்து பரவிய கம்யூனிச சிந்தனைகளும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதிலிருந்து இந்தோ சீனாவின் கணிசமான செல்வம் காலனி ஆதிக்க சக்திக்கே பயன்படுவது பல பேர் உணர்ந்தாங்க. Decolonization is a process through which colonial powers transferred institutional and legal control over their colonies to the indigenous nationalist governments. அதாவது காலனிய நீக்கம் என்பது காலனி ஆதிக்க சக்திகள் காலனிகள் மீது கொண்டுள்ள நிறுவனம் மற்றும் சட்டம் சார்ந்த கட்டுப்பாடுகளை சொந்த தேசிய அரசுகளிடம் வழங்குவது தான் decolonization. Yes, my dear students, in this video we have learnt about Germany in the post-war, evolution of German fascism, the Nazi state of Hitler, and rise of anti-colonialism. In next video, we'll see about the emergence of Viet Minh, decolonization in India, impact of depression on Indian agriculture, and so on. Thank you, students.